Can you Hello, listen to ma'am. me? Yes, ma'am. Hello? Hello, ma'am. You can see the slide. Can you Yes, ma'am. सुनिसके छैन? Okay, fine. सुनिरहेछ So you म्याम can see the सुनिरहेछ. slide. Yes, So ma'am. आजको We टपिक can चाहिँ see. हाम्रो एन्टिनाटल केयर हो है. हुन्छ हुन्छ ट्राई गर्छु. आजको टपिक चाहिँ हाम्रो एन्टिनाटल केयर हो है. अनि त्यसपछि बेसिकली वाइ वी डु एन्टिनाटल केयर इज majority of fetal death occurs 80% in antenatal period. So what are the most common causes? Right? It is one is IUCR. IUCR is intrauterine growth retardation, and others are maternal complications like diabetes, hypertension, and infections, fetal congenital malformation, and unexplained cause. So while we do the antenatal checkup of any pregnant lady, we have to rule out or we have to diagnose these all cases because it will lead to very bad fetal morbidity or mortality. So what is the aim of antenatal fetal monitoring? Why we do antenatal fetal monitoring? Okay, okay. So it is to one is to confirm the viability. One is for estimating the gestation age of the fetus, and one is discovering the fetal congenital abnormality and providing म्याम ongoing हजुरको screening programs भोइस to the एकदम क्यार क्यार गरेर आइरहेछ. हो. हो म्याम. म बिस्तारै बोलिरहेको छु. Aim of antenatal fetal monitoring is one is to confirm the viability, right? And also is to estimate the gestation age of the fetus and discovering the fetal congenital abnormalities and ongoing screening के कुनै स्क्रिनिङहरू छ प्रेग्नेन्सीमा भने त्यो स्क्रिनिङ गरेर है. And to detect and determine the severity of any acute or chronic fetal asphyxia. Fetal asphyxia is fetal hypoxia. Right? So to the till the time of delivery. So and antenatal diagnosis of fetal abnormality has is like uh, one is testing and already diagnosing and prognosis पहिला नै predict गर्ने. Another is your management. If there is any abnormality, कुनै पनि abnormality fetal congenital abnormality छ पहिला नै earlier we can detect भने termination गर्नु मिल्यो. अथवा we can have कुनै पनि थेरापीहरू दिएर ठिक हुने खालको कन्डिसन छ भने we can give uterine therapy or early delivery. So अर्को is pre-pregnancy counseling, preventive management in any subsequent pregnancy. And first trimester antenatal screening. Monitoring is one is first trimester भनेको हामीले कहिले 14 weeks हुन्छ कहिलेसम्म अनि what we do first trimester मा चाहिँ fetal monitoring antenatal monitoring के हुन्छ भनेपछि one is clinically, another is USG, another is maternal serum marker and chorionic villus sampling and amniocentesis. So clinically first what we do is like we do maternal age of the patient ले पनि धेरै कुरा फरक पर्छ because like if the patient is more than 35 years the chances of fetal congenital abnormality is more. Okay, if the patient is young the chances is less likely. And another is like another is if the patient is very young like 16 17 years that we can predict like she's going to have chances of cesarean section more because उसको pelvis राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन. ओके, so यो सबै क्लिनिकल प्यारामिटर्स अनुसारले हामीले चाहिँ फ्युचर कन्सिक्वेन्सेसहरू प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ. म्याटर्नल एज इज वान अफ द फ्याक्टर. अनदर हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड चाहिँ वी हेभ टु इम्फसाइज अन last menstrual period because from that we can detect the gestation age of the patient. Okay, sometimes we can the last menstrual period wrong भनेको if it is wrong or if it is confusing then we can land up diagnosing the patient IUCR not with babies. Okay, and obstetric history is also very important. Previous history मा कुनै पनि anomalous baby पाएको छ अथवा previous history मा कुनै पनि abnormal बेबीहरू छ भने योपालि पनि त्यस्तो हुनसक्छ भनेर we can
assure that if your previous obstetric history recurrent abortion, more than three abortions are running, we have to be very vigilant to this patient, this kind of patient. And drug history, if patient is alcoholic, smoker, cocaine abuser, then we have to counsel the patient and we have to tell her to stop that because it's going to have very negative impact on the fetus. Okay. Now, family history. If there is a family history, any congenital abnormality, chromosomal abnormality, then it is highly risk that the patient is going to have that. So we have to have quadruple test or to another more invasive test or what for the this pregnancy for the pregnant lady. The maternal weight is also very important. Obesity is more the maternal weight is Madam, के important बुझिरहेको छैन that म्याम त्यसलाई के आवाज सुनि आइरहेको छैन छैन तपाईँले म्याम के सुनिरहेको छैन शरद ल ल एकैछिन त शरद ओहे कि आवाजै आएन रे त सुनिरहेको छैन रे उहाँहरूले सुनि नै रहेको छैन भन्छ त के भन्नु आवाजै सुनेको छैन भन्छ सुनि छैन भन्छ हेलो सुनिराख्नु भएको सुन्नेको छ तर एकदम क्यार 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 आवाज आइरहेछ नि सानो एकदम छ हो क्या क्या आउँछ बिस्तारै बोल्नु पऱ्यो कि क्या हो त्यो आवाज ब्रेक भएर आइरहेछ हो क्लियर आएको छैन म्याम आवाज सुनि नै रहेछ न सुनिरहेको छ तर क्लियर आएको सुनिरहेछ छैन सुनिरहेछ अब सुन्नु है म बिस्तारै बोल्छु है सो अर्को चाहिँ हामीले हिस्ट्रीमा चाहिँ लिनुपर्ने भनेको ब्लड प्रेसर अन द एनसी भिजिटमा चाहिँ ब्लड प्रेसर है इफ द ब्लड प्रेसर इज मोर देन हाई रिस्क है सो वी हेभ टु हेभ फर्दर मोनिटरिङ अफ द लेडी because high BP will lead to antepartum hemorrhage, preeclampsia, eclampsia, and IUGR in future. अर्को भनेको assessment of uterine size. पेशेन्टको जेस्टेसन एज अनुसारले एसेसमेन्ट अफ युट्राइन साइज गर्नुपर्ने हुन्छ है सो फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा अरू हामीले फिटल मोनिटरिङ गर्न मिल्ने भनेको युएसजी हो है युएसजी चाहिँ जतिखेर जतिचोटि गर्दा पनि इट इज सेफ अल्ट्रासोनोग्राफी अनि इन्डिकेसन अफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एन्टिनेटल स्क्यान चाहिँ के हो भनेको एउटा चाहिँ किन चाहिँ हामीले फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ फिटल मोनिटरिङ गर्नुपर्छ भने वान इज असेस द भायबिलिटी है assessment of viability. One. Number two is determination of gestational age. Number three is location of gestational sac. And number four is to differentiate the multiple pregnancy. So screening of fetal aneuploidy भनेको Down syndrome, any पनि chromosomal abnormality जुन हुन्छ that can also be ruled out by doing ultrasonography in first trimester. That is like we measure nuchal translucency. Okay, right? And to identify the patient who shall need more frequent and detailed USG for a positive family history and genetic syndrome, right?
खोइ त यहाँ पढेर किन नखोलेर यस्तो इडिटेट गराइले यही स्क्रिन भइरहेछ अहिले किन भन्दा यहाँबाट खोलिदिन्छु म फेरि होइन त्यहाँबाट सुन्दैन फेरि अनि स्लाइड सहित यहाँबाट देखाइदिनु के भइरहेको प्रब्लम कस्तो इरिटेट भयो शरद के थियो क्या मेरो भाइ एकछिन है खोलिने शरद म्याम त्यो अघिको ल्यापटपमा इयरफोन युज गर्दा हुन्छ के भने म्याम त्यो अघिकै ल्यापटपमा इयरफोन युज गर्दा चाहिँ साउन्ड क्लियर आउँछ कि हो खै त यहाँबाट दिँदैन हस्पिटलको के हो के थाहै छैन खै कस्तो दुःख दिएको होला शरद यो खोलिरहेको छैन फेरि यो गुगल क्रोमबाट एकैछिन है एकैछिन उता यो पो हुन्छ त खोल्यो खोल्यो देखिराख्नु भएको छ उसको अहिलेकोमा माइक राखेको हुन्छ भन्दै थियो देखिरहेछ क्या म्याम सो बेसिकली म्याटर्नस र मार्कर फर्स्ट टाइममा पठाउने भनेको हामीले बिटाएससी र पिपिपी हो अनि 10 to 14 विक्समा पठाउने हामीले यो पठाएर हामीले के डिटेक्ट गर्छौँ त क्रोमोजोम एब्नोर्म्यालिटी लाइक डाउन सिन्ड्रोम पटाउ सिन्ड्रोम टर्नर सिन्ड्रोम है त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ है त
सो बिटा एससिजी चाहिँ बेसिकली पटाउ र एडवर्ड सिन्ड्रोममा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ है, नर्मली डाउन सिन्ड्रोमहरूमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँदैन यस्तो। सो सेरम मार्कर बाहेक अरू हामीले इन्भेजिभ टेस्ट चाहिँ फिटल क्रोमोजोम एब्नर्म्यालिटीको लागि के गर्न मिल्छ त भनेर भन्दा वी क्यान डु फर्स्ट ट्राइमेस्टरको कुरा गरिरहेको छ, यो कोरियोनिक भिलेज स्याम्पलिङ हो है। कोरियोनिक भिलेज स्याम्पलिङ चाहिँ 11 विक्समा गरिन्छ है फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा। यसको इन्डिकेसन चाहिँ एन्टिनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस हो होइन। एन्ड इट इज कसरी हामीले डायग्नोस गर्ने भने त रिच यसले यो गर्दाखेरि चाहिँ कोरियोन पिपिए भन्ने हुन्छ त्यो फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा। सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ ट्रिपल टेस्ट क्वाड्रुपल टेस्ट भन्ने हुन्छ। ट्रिपल टेस्टमा चाहिँ वी सेन्ड म्याटर्नल सेरम अल्फा फेटोप्रोटिन एचसिजी र एस्ट्राडियोल। सो दिस इज टु डिटेक्ट द फिटल एनाप्लोइडिज ट्राइजोमिज लाइक 21, 13 एन्ड 18। So invasive test which we can do in second trimester is amniocentesis. First trimester में हमले कोरिक विलक sampling जस्ते, second trimester में से we do amniocentesis. So it is basically done at 15 to 16 weeks. है अनि amniocentesis is the diagnostic भनौँ न, it is diagnostic for any chromosomal abnormality, genetic defect. अनि यसको फाइदा भनेको अर्ली चोइस अफ टर्मिनेसन नै भयो। इन्डिकेसन चाहिँ त्यो इन्डिकेसन क्रोमोसोमल एनालाइसिस, डिएनए डायग्नोसिस, फिटल इन्फेक्सन, लङ मेच्युरिटी र अर्थ कुनै फिटल थेरापीहरू चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले गर्ने भयो है। सो दिस इज यो चाहिँ हामीले यसरी एम्नियोटिक फ्लुइडबाट चाहिँ फ्लुइड लिएर त्यसलाई स्टडी गर्ने हो है।
सो कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोसिडियरको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो हेमरेज फेटल डिस्ट्रेस कोरियोअम्नाइटिस र प्रेग्नेन्सी लस त छँदैछ सो दिज आर द इन्भेजिभ टेस्ट फर डिटेक्टिङ द fetal abnormalities है The fetal tissue biopsy is also done by taking out the fetusको tissue just to know any एकदमै lethal any disabling conditionहरू केही छ कि छैन भनेर हेर्नलाई मात्र हो this is rarely done So antinatal fetal monitoring of third trimester मा चाहिँ हामीले के हेर्न मिल्यो त थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ मेन प्रायोरिटी इज टु प्रिज्युम द नर्मल फिटस छ कि छैन एउटा होइन लो रिक्स र हाई रिक्स एन्टिनाटल गर्न आएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ लो रिक्स र हाई रिक्स के छ भनेर हेर्ने भयो है हाई रिक्स भनेको कुनै पनि पेसेन्ट मदरलाई कुनै डिजिज छ कि छैन लाइक हाइपरटेन्सन एक्लाम्जिया प्रिक्लाम्जिया अटोइम्युन डिसअर्डर डायबिटिज थाइरोइड र रेनल डिजिज छ कि छैन त्यस्तो के पनि छैन भने आमा लो रिक्समा भयो इफ देयर इज एनी अफ दिस द प्रेग्नेन्सी इज हाई रिक्स अनि मदरको साइडमा अर्को फिटसमा पनि कहिलेकाहीँ फिटस आइजिआर छ ट्विन प्रेग्नेन्सी छ पहिला पनि प्रिभियस फिटसहरू एकदम रिकरेन्ट अबोर्सन त्यस्तो छ भने पेसेन्ट इज हाई रिक्स है अनि नो प्याथोलोजी रिड्युस फिटल मुभमेन्ट भजनल ब्लिडिङ प्रोलङ प्रेग्नेन्सी रप्चर मेम्ब्रेन आर हाई रिक्स सो लो रिक्स भनेको कुनै पनि केही छैन सो लो रिक्स पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी मोनिटरिङ गर्ने भने एउटा चाहिँ म्याटरल मोनिटरिङ अफ फिटल मुभमेन्ट पेसेन्टलाई नै आफै फिटल किक चार्टिङ गर्न एउटा गर्न लगाउने अनि एन्टिनेटल चेकअप गर्न हामीले सिम्फाइजियो फन्डल हाइट हेर्ने अनि एउटा अस्कल्टेसन अफ फिटल हार्ट सो फिटल मुभमेन्ट चाहिँ मदरले कसरी पर्सिभ गर्छ भने एउटा चाहिँ कार्डिफ काउन्ट भन्ने हुन्छ है सो एटलिस्ट 10 फिटल मुभमेन्ट ड्युरिङ 12 आवर्स इज डन है सो डिएफएमसी भन्छ हामीले डेली फिटल मुभमेन्ट काउन्ट हामीले पेसेन्टलाई के भन्छ भने 10 घन्टामा 12 घन्टामा बच्चा 10 चोटि चल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी सिकाउँछ काउन्ट अफ 10 है त्यो चाहिँ याद गर्ने सो इफ बेबी मुभ्स फर 10 टाइम्स इन 12 आवर्स देन द फिटस इज फाइन भनेर थाहा हुन्छ So maternal अनि एन्टिनेटल चेकअपमा आउँदा म्याटर्नल वेट गेन कतिको छ मेजरमेन्ट अफ सिम्फाइजियो फन्डल हाइट मेजरमेन्ट अफ सिम्फाइजियो हाइट होइन अनि क्लिनिकल एसेसमेन्ट अफ एक्सेस लाइकर डकुमेन्टेसन अनि लाइकर अनि अथवा कुनै पनि हाई इक्जामिन गर्दा कुनै पनि हाई रिक्स जस्तो देखिन्छ जस्तै इक्लाम्सिया हाइपरटेन्सन आइजिआर जस्तो देखिन्छ भने होइन त्यो याद गर्ने अनि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने सो दिस थिङ्स वी डु फर लो रिस्क पेसेन्ट ओके सो अर्को हाई रिस्क पेसेन्टमा फिटसलाई हामीले मोनिटरिङ गर्ने भनेको बायोफिजिकल प्रोफाइल पनि भनिन्छ हेर्ने भनेको सो बायोफिजिकल प्रोफाइल इट युजेस द युएससी एन्ड युएससी होइन हामीले 30 मिनटसम्म युएससीमा चाहिँ फिटसलाई अब्जर्भ गर्ने हो है सो 30 मिनटसम्म अब्जर्भ गरेर फिटस कतिचोटि मुभ गर्छ कसरी रेस्पिरेट गर्छ लाइकर कति छ बच्चा बस्ने ठाउँमा लाइकर कति छ त्यो सबै हेर्ने हो सो इन्डिकेसन चाहिँ नन रियाक्टिभ एनएसटी भनेको नन स्ट्रेस टेस्ट हो यो चाहिँ सिटिजी भन्छ हामीले यो अहिले पछि आउँछ हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी छ भने हामीले यो गर्ने हो बायोफिजिकल प्रोफाइल है अनि ट्वाइस अ विक गरिन्छ अनि अब्जर्भेसन 30 मिनट्सलाई गरिन्छ के भन्छ भन्दा अगाडि पनि छैन सो प्यारामिटर चाहिँ के छ भने एनएसटी भनेको नन स्ट्रेस टेस्ट हो है यो चाहिँ यस्तो एउटा टेस्ट हो जहाँ चाहिँ हामीले
म्याटरनल एब्डोमेनमा ट्रान्सड्युसरहरू राखेर फिटस कतिचोटि किक गर्छ फिटल हार्ट रेट ट्रेस गर्ने हो 10 मिनटको लागि सो त्यतिखेर फिटल हार्ट रेट नर्मल छ भन्यो भने चाहिँ यो रियाक्टिभ भयो होइन फिटल हार्ट रेट 110 to 160मै मेन्टेन भइरहेछ होल 10 मिनट्समा त्यो ट्रेस गर्छ इसी जस्तो त्यस्तो ट्रेस गरेर त्यो नर्मल छ भने त्यसलाई रियाक्टिभ भन्यो होइन एनएसटी त्यसको स्कोर हुन्छ 2 अनि अल्ट्रासाउन्डमा 30 मिनट हेर्दा फिटल ब्रिदिङ मुभमेन्ट 1 एपिसोड छ भन्यो भने फर लास्टिङ फर 30 सेकेन्ड्स भने त्यसलाई 2 यो सबै दिने भनेको रेडियोलोजिस्टले दिने हो है स्कोरिङ सो ग्रस बडी मुभमेन्ट भने हुन्छ ग्रस बडी मुभमेन्ट बच्चाको एकदम मुभमेन्ट राम्रो छ भने त्यसलाई 2 भयो अनि फिटल मसल टोन एक्सटेन्सन र फ्लेक्सन छ भने त्यसलाई दिने भयो अनि एम्नेटिक फ्लुइड नर्मल भर्टिकल पकेट मोर देन 2 सेन्टिमिटर छ भने राम्रो नभए एएफआई 5 to 25 बिट्विन छ भने त्यो नर्मल भयो सो स्कोरिङ चाहिँ सो स्कोरिङ 10 छ तपाईँको 2 to 2 to सबैमा दिइरहेको छ स्कोरिङ 10 छ भने यो नर्मल भयो बच्चा इज भेरी नर्मल नन एस्फेक्सिएटेड होइन सो वी क्यान अस्योर द पेसेन्ट द्याट द बेबी इज नर्मल अर्को भनेको इफ इट इज 8 विथ नर्मल एएफआई भनेको 5 to 25 भित्र छ एम्नेट्युड इन्डेक्स भन्यो भने द इन्टरप्रिटेसन इज सेम द वी क्यान वेट फर द डेलिभरी अफ द बेबी फर एटलिस्ट 1 week हामीले कुर्न मिल्यो बट द स्कोर इज 8 but there is liker is liker less less than 5 त्यस्तो छ भने चाहिँ now we have to deliver at 37 weeks so if it is 6 then our AFI is getting more lower than any time we have to deliver 4 भयो भने एकदमै immediate delivery त्यस्तो okay the plan depends upon the scoring now CTG cardiotopography as I अघि नै भने मैले NST भनेको graphic recording of fetal heart activity and uterine contraction both of which are recorded simultaneously through the uterine quiescent and contraction uterine contraction नहुँदाखेरि पनि graphic fetal heart rate trace recording गर्ने अनि contraction मा पनि fetal heart rate contraction आउँदा चाहिँ fetal heart rate कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नेलाई गर्नेलाई चाहिँ हामीले कार्डियोटोपोग्राफी भनिन्छ सो बेसलाइन फिटल हार्ट रेट भनेको 110 to 160 हो है 30-40 विक्समा ट्याकिकार्डिया मोर देन 160 ब्राडी भनेको लेस देन 110 हो है 120 होइन सो बेसलाइन यो बेसलाइन सो एसलरेसन भनेको चाहिँ त्यो ग्राफमा हार्ट रेट मोर देन 15 सेकेन्डले एसलरेट हुनु हो डिसलरेसन भनेको मोर देन 15 सेकेन्डले डिसलरेट हुने हो सो दिज यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ फिटस ठिक छ कि छैन भनेर हामीले फिटल मोनिटरिङ गर्नलाई मात्र गर्ने हो है यो चाहिँदैन सो एम्नेटिक फ्लुइड भोल्युमको कुरा गरौँ है सो इन सेकेन्ड हाफ प्रेग्नेन्सी द फेटल किडनीले चाहिँ आफै पनि युरिन प्रड्युस गर्छ मेन regulation of amniotic fluid is maintained by fetal kidneys because it is all amniotic fluid is the urine which is produced by kidneys है so 20 weeks भन्दा अगाडि चाहिँ स्किनबाट रिलिज भइरहेको हुन्छ अलि जति चाहिँ लाइकर हुन्छ 20 weeks पछि युरिन बढेपछि त्यो लाइकर पनि बढ्दै जाने हो है त सो एम्नेटिक फ्लुइड इन्डेक्स चाहिँ हामीले नर्मली हस्पिटलमा हेर्ने भनेको 5 to 25 लेस देन 5 छ भने चाहिँ लाइकर कम छ भने थाहा हुन्छ मोर देन 25 छ भने लाइकर धेरै छ भने थाहा हुन्छ सो 5 छ भने लाइकर कम छ भने फिटल चाहिँ गाह्रो छ अब वी क्यान नट वेट द भनेर यस्तो हेरिन्छ सो म्यानेजमेन्ट डिपेन्ड अपन द्याट ओके सो डप्लर अल्ट्रासाउन्ड इज बेसिकली नर्मल अल्ट्रासाउन्ड भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ यसले चाहिँ फिटसको ब्लड भेसल्समा प्लासेन्टाको ब्लड भेसल्स जुन तरिकाले फ्लो गइरहेको हुन्छ त्यो फ्लोलाई स्टडी गर्ने हो है यसले चाहिँ फ्लो पुगिरहेछ कि छैन भनेर हेर्ने हो सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डिटेक्ट आइयुजिआर अथवा इट इज अल्सो फ्युचर प्रेडिक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि 13 विक्समै वी क्यान प्रेडिक्ट द प्लासेन्टाको ब्लड फ्लो कस्तो छ भने अनुसारले वी क्यान predict hypertension in pregnancy, preeclampsia, अथवा impending IUGR. One is like in Doppler we see resistant and pulsatility index.
सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी होइन यो भनेको यो सिस्टोलिक भयो यो डायस्टोलिक भयो होइन अब फ्लो कतिको भइरहन्छ सिस्टोलिक मतलब सिस्टोलमा फ्लो तपाईँको डायस्टोलमा चाहिँ एकदम मजाले फ्लो भइरहनुपर्छ किनभने प्लासेन्टामा नभए चाहिँ फिटस चाहिँ पछि गएर हाइपरटेन्सन हुनसक्ने चान्सेस म्याटर्नल हाइपरटेन्सन हुनसक्ने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ अनि आइजिआर हुनसक्ने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ सो डपलरले चाहिँ पहिला नै प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ कि होइन showing an increased सो ट्रोफोप्लास्टिक यो बेसिकली चाहिँ डपलरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जब प्लासेन्टा बन्छ सिन्साइटोट्रोफोब्लास्ट र साइटोट्रोफोब्लास्ट हुन्छ तिनीहरूले नै युट्राइन डेसिडुआलाई इरोड गर्दै जाने हो होइन सो ट्रोफोप्लास्टिक इन्भेजन भएर जान्छ त्यो सिन्साइटोट्रोफोब्लास्टले चाहिँ इरोड गर्दै डेसिडुआलाई इरोड गरेर गरेर प्लासेन्टा बन्यो सो इरोड गर्दा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको म्याटर्नल स्पाइरल आर्टरिजहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको ब्लड इन्डोथेलियल सेललाई पनि रिप्लेस गरिदिन्छ सो वाट इट डज लाइक इन्डोथेलियल सेललाई कसरी रिप्लेस गरिदिन्छ रिप्लेस गरेर चाहिँ त्यसलाई के गरिदिन्छ त इट मेक्स इट मोर डाइलेटेड होइन खास चाहिँ भेसस कस्तो हुन्छ टर्टरस हुन्छ तर प्रेग्नेन्सीमा एकदम फ्लो हाई चाहिने भएको कारणले गर्दा इट मेक्स इट मोर डाइलेटेड अनि कुनै पनि केमिकल मेडिएटर्सहरूमा रेसिस्टेन्ट सो द्याट इट डजन्ट गेट कन्स्ट्रिक्टेड इट किप अन गेटिङ डाइलेटेड सो द्याट बच्चालाई फ्लो पुगिराख्ने हुन्छ यो चाहिँ नर्मल फिजियोलोजी हो सो यही चाहिँ हामीले ट्रोफा स्पाइरल आर्टरिजहरू कस्तो छ भनेर चाहिँ डक्टरले पहिला प्रेडिक्ट गर्ने हो कि हेरेर So now another important कुरा is fetal lung maturity is assessed by amniocentesis. So estimation चाहिँ कसरी गर्ने भने यो these are चाहिँ अब practically चाहिँ छैन तर at least तपाईहरुलाई थाहा चाहिँ भइराख्नुपर्छ है बेसिकली 34 विक्समा चाहिँ fetal lung mature भइसक्छ है before 37 weeks we are 37 weeks भन्दा अगाडि पनि हामीले कुनै पनि अब नर्मल डेलिभरीमा चाहिँ स्ट्रेसले गर्दा फिटलको लङ लाइकरहरू आई मिन फिटल लङ स्क्विज हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ फिटल लङ मेच्युरिटी हुने चान्सेस हाई भएको कारणले गर्दा तर सिएसहरूमा चाहिँ त्यस्तो नहुने स्ट्रेस नहुने कर्टिसोल धेरै रिलिज नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड चाहिँ सिजरियन सेक्सन भन्दा अगाडि नै दिन्छ जस्ट टु प्रिभेन्ट द आइट्रोजेनिक नट फिटल लङ मेच्युरिटी जसले गर्दा चाहिँ अब हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिज हुनसक्छ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम बेबीमा हुनसक्छ त्यही भएर है त अब एम्नियोसेन्टेसिसको अर्को राम्रो कुरा अर्को एडभान्टेजेस भनेको फिटल लङ मेच्युरिटी पनि असेस गर्न मिल्ने भयो हामीले फिटल लङ के अरे मेच्युरिटी एसेस गर्ने भनेको पल्मोनरी सर्फेक्टेन्टबाट हो जसले गर्दा चाहिँ कर्टिसोल स्ट्रेसले गर्दा फिटल कर्टिसोल रिलिज हुन्छ स्टेरोइड जसले गर्दा सर्फेक्टेन्ट एल्भेलाई टाइप 2 सेलबाट रिलिज हुन्छ है हामीले हेर्ने भनेको जस्ट नर्मल लेसिथिन स्पाइङ्गोमालिन रेसियो चाहिँ 2:1 हुनुपर्छ है फिटल लङ मेच्युरिटी हुनलाई चाहिँ यो बेसिकली प्र्याक्टिकली गर्दैन तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ अनि अर्को एउटा बबल टेस्ट भन्छ यो टेस्ट पनि बेड साइड टेस्ट हो जसमा चाहिँ अब पल्मोनरी सर्फेक्टेन्ट फर्म चाहिँ बबल भनेर हुन्छ यो पनि फर 15 मिनट्स आफ्टर सेकेन्ड इट कन्स मिक्सिङ डाइल्युटेड एम्नियोटिक फ्लुइड एल्कोहलसँग सेक गरेर हुन्छ एउटा चाहिँ सो यो बेसिकली यो तपाईँहरूको बुकमै छ यो चाहिँ So for low risk, routine ANC has a good clinical outcome. So however, 50% of low risk women need antenatal specialist. So main fetal monitoring को main चाहिँ हामीले fetal death prevent गर्ने भयो अनि timely intervene गर्न मिल्ने भयो and delivery and outcome of healthy baby भयो. Routine ANC reduce the perinatal morbidity in low risk pregnancy by decreasing perinatal mortality rates and by timely termination of such pregnancies. हेलो सुनिरहेछ म मात्र बोल्दैछु शरद म्याम हजुर हजुरले स्लाइड दिन मिल्छ यो मिल्छ मिल्छ म शरदलाई सोधेर राखिदिन्छु मलाई आउँदैन के म अनि तपाईलाई त्यो दिन्छु हजुरको पहिलेको क्लासको पनि पठाइदिनु न है ए तपाईहरुले अस्ति मलाई त्यो एउटा के गुप्ताको नाममा पक्नै मैले फोटो खिचेर राखेको थिएँ ल म त्यसैमा पठाइदिन्छु